If you remember, last time when we had a session on Friday, so that time I had told you to prepare for whatever topics we have covered so far, because today we are going to discuss one important question paper, and the purpose is not is that you should be able to answer those questions correctly. Purpose is to that you should be able to understand what is the trend. See, let it be Marathi language or let it be English language. There are many grammatical topics. There are many English vocabulary topics as well. So which topic is more important, which topic is less important, कोणता टॉपिक कमी महत्वाचा, कोणता टॉपिक जास्त महत्वाचा, हे आपल्याला पाहायचं आहे. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू ऑल to give correct answers, but at least you should try. And you people are going to make columns. The first one, Marathi language, question number, and second question number 1, 2, 3, 4, first column. Second column will be for the topic on which that particular question was based. So this is called the correct analysis of a particular paper, right? So if the question number 1 is based on the topic called tenses, you are going to write tense. Question number 2, change the voice, change the voice. So at the end of a question paper analysis, you will realize, yes, this change the voice topic was more important in 2023 question paper, and this topic was less important in that paper. So as I told you that these papers are not set in heaven. These papers are set by human beings only. And before setting those papers, they have been told की या प्रकारचा पॅसेज असतो, सॉरी या प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात. So they will be given a set of papers, previous year's question papers, and they are supposed to study them properly and form or make or prepare one more question paper of same kind. This is how MPSC or any kind of examination, let it be TET असू द्या, सरळ सेवा असू द्या, this is how they are going to form question papers. So when you study particular subject, it is very important that you should study PYQ as well. That is previous year's question paper analysis should be done properly. So that is something that I'm going to tell you today how to do that. Because this is one of the papers that we are going to discuss. There are many papers. So afterward, you will be able to deal with those papers as yourself. Then how to do that? That is something that we are going to discuss. Is that clear? Any doubt about this? याच्यामध्ये महाराष्ट्र दुय्यम सेवा राजपत्रित गट ब, अँड दिस एक्झाम, ही जी परीक्षा होती ना पोरांनो, ती परीक्षा कधी आली होती सांगितली होती बघा. इट वॉज हेल्ड ऑन 1 ऑक्टोबर 2023. पण तो पेपर होता मुख्य परीक्षा 2022 चा. एक्झाम झाली 2023 मध्ये. सो 23, 24 आणि 25, सो हार्डली 15 months अगो और 16 महिन्यापूर्वी ही परीक्षा झालेली आहे. So it will help us to understand the exact nature of language papers. Okay. So let's understand the nature of question paper. नेचर खाते काय होतं बघायचं. मी म्हटलं टाइम 1 तास. टाइम किती होता? 1 तास होता, राईट. सो 60 minutes विल बी देअर, अँड इन दॅट 60 minutes यू आर गोइंग टू डील विथ 100 क्वेश्चंस. म्हणजे 60 मिनिटामध्ये तुम्हाला 100 प्रश्नांची उत्तरं सोडवायची आहेत. एंड उसमें 2 पैसेज भी होंगे, राइट. So one passage will be for Marathi language and one passage will be for English language. So each question carries 2 marks. So 200 marks will be there for 100 questions, and 1/4 negative marking is there. So now if you read the title, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 1, Marathi, इंग्रजी and सामान्य ज्ञान, because when this paper was taken place, that time they had distribution like 50 questions based on Marathi, 50 प्रश्न मराठीवर असतील, 30 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश लँग्वेज, 30 इंग्लिशवर होते, अँड 20 क्वेश्चन्स वर बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड आरटीआय, राईट टू इन्फॉर्मेशन, लोकसेवा हमी हक्क कायदा, माहिती तंत्रज्ञान आणि करंट अफेअर्स. बट नाउ दे हॅव चेंज द पॅटर्न. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू पॅटर्न, 50 questions Marathi, 50 questions English. That's it. But we are going to study the what kind of questions they had asked in that paper. Okay. So you people are going to try for that. As I told you, the 2 columns you are going to make. One column will be for number, and the second column will be for the topic name.
कि कौन से टॉपिक पे पूछा गया था. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मराठी. और शैल वी स्टार्ट विथ इंग्लिश? ओके, वी स्टार्ट विथ इंग्लिश. इंग्लिश ने सुरुवात करू सुरुवातीला आपण. एंड यू पीपल आर गोइंग टू सी कि वॉट एवर क्लास में हमने जो पढ़ा है वो पेपर में आया है क्या. सी, मैं काय म्हणतो की if you people are not being able to apply the knowledge of class in that paper, then that class is useless. कोणत्याही क्लासचं ज्ञान जर तुम्ही घेताय, इफ यू आर वेस्टिंग युअर मनी अँड इन्व्हेस्टिंग मनी अँड टाइम इन पर्टिक्युलर क्लास ना, इट शुड बी फ्रुटफुल. ते त्याचा फायदा झाला पाहिजे तुम्हाला. आणि फायदा होतो का नाही कधी कळतं, वेन वी ट्राई टू एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और हमें समझ में आता है यस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे क्वेश्चन आते हैं. सो देन ओनली यू कैन trust that particular person or particular institute. Okay. Okay, let's start with question number 51. Okay, see, write down. तो क्लॉजेस टॉपिक हुआ है हमारा, क्लॉजेस टॉपिक, yes or no? तो this particular question was based on the topic called clauses. ओके, क्लॉजेस पे बेस्ट टॉपिक ये था. चेक करो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. लिखो 51 नंबर क्लॉजेस. 51 नंबर क्लॉजेस लिहायचं. आणि याचं उत्तर नहीं, एग्रीमेंट नहीं झालं पूर्ण प्रतीक्षा मैम. एग्रीमेंट इज अ वेरी लेंदी टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे टाइम लगेगा. दैट इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज. देन वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन मराठी. देयर वॉज नो वुमन प्रेजेंट बट वेप्ट एट द न्यूज. अभी क्वेश्चन पूछा गया है एंड द अंडरलाइन क्लॉज इन द सेंटेंस अबव इज एन. कौन से टाइप का क्लॉज आपको पूछा गया है? ट्राई टू आंसर दिस वन. काय वाटतं बघा तुम्हाला. येस, ट्राय करो and put your answer in a chat box. Do you remember कि noun clause कैसे ढूंढते हैं? When we ask a question to the main clause by what, आणि त्याच्या जर उत्तर तुम्हाला अंडरलाईन केला पार्ट मिळेल तर ते नाउन क्लॉज असतं. आहे का? चेक करा. देयर वॉज नो वुमन प्रेजेंट बट वेप्ट एट द न्यूज. व्हाट वॉज नो वुमन प्रेजेंट, तो नाउन क्लॉज होगा क्या? नाउन क्लॉज तो नहीं होगा. ओके, आई गॉट वन आंसर फ्रॉम आराधना मैम. ओके, सेकेंड वन, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, थर्ड. ठीक है. यस जागृति मैम, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? क्या लगता है आपको? मी सांगू? नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन ना, आपको लगेगा की क्या मीनिंगलेस क्वेश्चन आहे, कसल्या प्रकारचा प्रश्न आहे हा, असं वाटेल तुम्हाला. काय वाटतंय बघा तुम्हाला. ओनली 30 क्वेश्चंस आर देयर. और 30 क्वेश्चंस होने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मराठी. रोहन प्लीज डोंट लीव द मीटिंग बिकॉज we are dealing only with only 30 questions based on English language. Once we have done with, we are going to shift to the Marathi. So this lecture is going to be very important. Okay, fast उत्तर द्या पटपट पटपट. Okay, now please pay attention. If you read the question ना, आपको लगेगा कि नॉनसेंस क्वेश्चन है. There was no woman present but wept at the news. म्हणजे त्या ठिकाणी कोणती स्त्री उपस्थित नव्हती बट वेप्ट एट द न्यूज. तो वेप्ट एट द न्यूज मतलब क्या? उस न्यूज को सुन के वो रो पड़े. देयर वॉज नो वुमन प्रेजेंट. वॉज आए यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस है. बट शी वेप्ट एट द न्यूज, यहाँ पे शी है, तो वुमन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या हमें? इट वॉज अ गूगली क्वेश्चन ना, बिकॉज लग सकता है कि यहाँ पे बट है ना सर, तो बट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज होता ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. सो इट वॉज अ गूगली क्वेश्चन. तो देयर वॉज नो वुमन प्रेजेंट बट शी वेप्ट एट द न्यूज, मतलब यहाँ पे कोई औरत थी नहीं बट फिर भी वो औरत रोई. इसका मतलब औरत के बारे में, त्या बाईच्या बद्दल जास्त माहिती सांगतो आपल्याला शब्द. इट वॉज अ गुगली क्वेश्चन. क्वेश्चन था अगर होता ना कि देर वॉज नो वुमन प्रेजेंट हु वॉज क्लेमिंग दैट शी वॉज प्रेजेंट, तो एडजेक्टिव क्लॉज होता था.
एकदम कट टू कट होता था। पर ए भी क्या आहे, ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज ही आहे. दिस इज ऑल्सो अन ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. हे पण काय ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज, करेक्ट आन्सर काय आलं याचं? दिस इज अन ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज, नॉट अ नाउन क्लॉज, नॉट अन एडवर्बियल क्लॉज, नॉट अ कोऑर्डिनेट क्लॉज. ये होता ही नहीं है. सो दो इट सीम्स इलॉजिकल, बट दिस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. लक्षात ठेवा. वाय? देर वॉज नो वन प्रेजेंट बट वेप्ट एट द न्यूज. शी वेप्ट एट द न्यूज. वुमन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आगे मिल रही है. तो दैट इज करेक्ट, राइट? तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज एन एडजेक्टिव्ह क्लॉज. ओके. सो 51 नंबरच्या पुढे लिहा एडजेक्टिव्ह क्लॉज. क्या लिखोगे? टॉपिक का नाम क्लॉज. तो क्लॉज पे एक क्वेश्चन आया था. अगर आप बोलोगे सर ये कैसे अप्लाई होगा, सी नाउन क्लॉज के बारे में क्या सुना था हमने कि देर वॉज नो वन प्रेजेंट, व्हाट वॉज नो वन प्रेजेंट, तो क्वेश्चन ही फॉर्म नहीं होता. वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं हमें, तो एडवर्ब क्लॉज हो ही नहीं सकता. बचा क्या? एडजेक्टिव बचा. एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज ऑप्शन ही नहीं है. कोऑर्डिनेट क्लॉज होता ही नहीं. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है. उसके हिसाब से जो जोड़ा जाता है ना, उसको बोलते हैं मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो बचा कौन सा? एडजेक्टिव क्लॉज. सेकेंड ऑप्शन ऑल द करेक्ट वन. ओके, रीड द सेकेंड वन. तो पहला हुआ था. सेकेंड क्वेश्चन आपके नोटबुक में अगर आप देखोगे ना, आपके नोटबुक में, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द मीनिंग विच ऑफ द इज द इनकरेक्ट. तो देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ध्यान से सुनो. विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट बोला है, फिर से ए करेक्ट दिया, बी करेक्ट दिया. तो ऊपर का मत सोचो, जस्ट फोकस ऑन द ऑप्शंस. फक्त ऑप्शंस वर लक्ष द्या. और ये किस पे बेस्ड टॉपिक है? दिस इज बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. याद है क्या? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेस्ड टॉपिक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ, आई हाइड माई सेल्फ. तो हाइड का क्या होता है बिटू? एच आइडिया होता है ना, तो हिमसेल्फ आएगा ना. तो हिमसेल्फ मस्ट बी देयर. आठवते का? ही सरेंडर्ड देमसेल्फ हिमसेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, दे किल्ड देमसेल्फ. तो यहाँ पे ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए था. तो रिफ्लेक्सिव वर्ड इज देयर ना, खुद को छुपाया उसने. तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए करेक्ट है. द थीफ यहाँ पे तो इनकरेक्ट हो गया. तो हिमसेल्फ वर्ड इज मिस, इट इज मस्ट. ते क्लासमध्ये झालं होतं काय? आठवते स्वतःला लपवलं ना, खुद को छुपाया ना उसने. तो एंजॉय, इंट्रोड्यूस, अवेल, प्रेजेंट, हर, we have got then we have got surrender, kill. all these are reflexive verbs. उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है. तो ऑप्शन ए आए करेक्ट, बी इनकरेक्ट है. तो 52 के आगे क्या लिखोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इंपॉर्टंट है, ध्यान से सुनो. प्रत्येक परीक्षेमध्ये रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आणि इम्फेटिक प्रोनाउन एक प्रश्न येतोच येतो. माइंड इट. ओके. ओके, ए बी हुआ था. 51 नंबर झालं होतं क्लासमध्ये, झाले. 52 नंबर क्लासमध्ये झाले. तुमच्या नोटबुक मध्ये आहे, चेक करा. 53 नंबर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच हुआ है कि नहीं, देखो एक बार. यस. डोंट गेट व्हाट वी कैन से पैनिक. आराम से पढ़ो. टेक योर टाइम. डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग? अगर मैं आपको बोलूं कि 4-5 सेकंड में आंसर निकलना है, कैसे निकालोगे? यस. हाउ कैन वी डू दैट? हम्म. देखो क्या के, डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग, टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट का कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट होता है. तो पास्ट परफेक्ट होगा तो ये तो गया. पास्ट परफेक्ट यहाँ पे भी आए. हैड बीन नहीं आता पास्ट परफेक्ट में माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तो ऑप्शन गया. तो ही हैड ईटन, यहाँ पे ही हैड ईटन आया है. द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, यहाँ पे. तो मुझे बताओ, दैट वर्ड, कैन आई यूज दैट वर्ड और वेदर वर्ड इन अ सेंटेंस एज अ कनेक्टिव? कौन सा करेक्ट है फिर, अभी बताओ मुझे. कौन सा करेक्ट है? कौन सा है? फोर्थ इज करेक्ट. फोर्थ इज करेक्ट. फोर्थ इज करेक्ट. देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. कसा प्रश्न विचारलाय बघा त्यांनी. नीट बघा. वेळ लागला तर लागू द्या, घाई नाही कोणाला. तुम्ही इथं लक्ष द्या. तुम्ही समजून घ्या. ज्याच्यासाठी आलंय ते आपल्याला कळलं पाहिजे.
यहाँ पे दिस का क्या होता है, दैट होता है, पता है, दिस का दैट होता है, राइट. डीड मतलब सिंपल पास्ट टेन्स, सिंपल पास्टचा पास्ट परफेक्ट होतो पोरांनो. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बी थ्री येतं, हैड आले का इथं नाही आलं, तर इसको पहले निकाल दो. चलो, निकाल दिया इसको. उसके बाद में दैट वर्ड है ना, कनेक्टिव कभी नहीं आता, बिकॉज डब्ल्यूएच क्वेश्चन येस नो टाइप क्वेश्चन आहे. दॅट कुठे येतं विधानार्थ वाक्यात, याला पण काढून टाकलं. वेदर ही हॅड इथं बरोबर आले, पण बीन आल्यामुळे चुकलं, बीन नाही चाहिए पे भी गया. तो द डॉक्टर आज द पेशंट वेदर ही हॅड इटन अर्ली इन दॅट मॉर्निंग. हे झालं होतं का क्लासमध्ये? हॅव वी डिस्कस्ड अबाउट येस नो टाइप क्वेश्चन? आहे का सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर? ठीक आहे. एनी डाऊट अबाउट दिस? शॅल वी मूव? मी आता सांगतोय, क्लासच्या बाहेरचा एक पण नाही प्रश्न. एक काही प्रश्न क्लासच्या बाहेरचा नाही, इंग्लिश हुकॅप सोडता बरं का. चलो. सॉरी. क्या लिखा 53 नंबर के आगे लिखो डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच. नोटबुक मध्ये 53च्या पुढे लिहा डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच. चला. आई एम ग्रामेरियन कितनी बार रटा है, कितनी बार रटा है इसको? क्वेश्चन टैग क्या होगा? एम का एमन टैग होता है क्या? क्या होगा? व्हाट विल द क्वेश्चन टैग? येस दीपाली मॅम, काय येईल? काय येईल? आई एम अ ग्रामेरियन. आई एम अ ग्रामेरियन. होतं कारण टैग, देखो एक बार नोटबुक में चेक करो. होतं कारण टैग, करेक्ट है ना? अगर एम इज यूज्ड इन अ सेंटेंस देन इट बिकम्स आरंट आहे. पॉझिटिव्ह सेंटेन्स टेक्स निगेटिव्ह टॅग, निगेटिव्ह टेक्स पॉझिटिव्ह टॅग. हे हुआ था क्या? चला, क्वेश्चन टॅग पण झाले. म्हणजे आतापर्यंत 4चे 4 क्वेश्चन क्लासमध्ये झालेले आहेत. ठीक आहे. नोटबुक चेक करा, रेकॉर्डिंग बघून घ्या, त्याच्यात तुम्हाला पाहायला मिळेल. चला पुढे बघा. 50 लिखो, 54 के आगे लिखो क्वेश्चन टैग बोल के. तो दिस इज बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड क्वेश्चन टैग. चलो नेक्स्ट देखो. 55 नंबर. कंडीशनल सेंटेंस हमने रट लिए, मैंने बोला था 4 सेंटेंस कर जाओ, कम से कम एक सेंटेंस तो एक तो आएगा ही आएगा. आठवते का? ढूंढो अभी कंडीशनल सेंटेंस. करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस पूछा है उन्होंने. टेक योर टाइम, आधा मिनट मिलेगा. यस, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में. ओके, जागृति मैम. ओके ठीक है. व्हाट अबाउट यू? यस प्रियंका मैम बोला. एक बार है ना, अभी क्लास खत्म होने के बाद कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो एक बार देख लो. सी यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दो. यहाँ पे रेन्स आहे ना, रेन्स. रेन्स जर आलं ना पुढच्या वाक्यात शाल विल येतं पोरांनो, उड कभी नहीं आता. यहाँ पे होता ना इफ इट रेन्ड, तो आता उड, तो ये तो गया, ये तो गया. इफ द थिप उड, एक ही सेंटेंस में 2 बार उड पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ दो, ये भी गया. द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में आता ओढ़ाव कोढ़ाव प्लस वी थ्री. आए क्या? देखो. इफ यू हैड आस्क्ड मी फॉर हेल्प आई वुड हैव एक्सेप्टेड योर प्रपोजल. ये हुआ था कि नहीं? तो कौन सा बचा सिर्फ? ओनली सी. ओनली सी. बघा, चेक करा नोटबुक एकदा. समझ रहे हो? तो कौन सा है? बी एंड सी नहीं. अगर बी कैसे करेक्ट, बी कसा करेक्ट असता माहिती का? इफ द थीप, if the thief entered or came into my room, if the thief came into my room, I would hit him. तर बरोबर आला असता. पर यहाँ पे उड उड नहीं होता. कंडिशनल सेंटेन्सचे 4 प्रकार पाहिलेत आपण. युनिव्हर्सल ट्रूथ, सिंपल प्रेझेंट, सिंपल प्रेझेंट. फ्युचर प्लॅन ऑफ ऍक्शन, सिंपल प्रेझेंट, शाल विल प्लस V1. सिंपल पास्ट, वुड कुड माइट प्लस V1. पास्ट परफेक्ट, वुड हैव कुड हैव प्लस V3. तो दिस इज द ओनली सेंटेंस. तो 55 नंबर का लिखो, 4 नंबर कौन से इसमें कंडीशनल सेंटेंस लिख लो. इथं चुकते चुकू द्या, डोंट टेक टेंशन कि मेरी गलती कैसे हो रही, हो जाने दो. एक बार आपको समझ में आएगा ना कि क्लास में सब कुछ है, तो आप वो वीडियो को अच्छे से देख लोगे. उसके बाद का कुछ नहीं है. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? शैल वी मूव? सॉरी.
कंडीशनल सेंटेंस लिखा सबने? चलो 56 नंबर, इडियम्स। 56 नंबर का लिखो, ए बेस्ड है टॉपिक किस पे? इंग्लिश ओकैब। द हस्बंड अँड द वाईफ नेक्स्ट डोअर हॅव कॅट्स अँड डॉग एक्झिस्टन्स. मतलब आपल्या समोर जे राहतात ना, कुत्र्या मांजरासारखे भांडतात. एक्झॅक्टली करेक्ट आहे सगळ्यांचं. प्रियंका मॅम करेक्ट, जागृती मॅम करेक्ट, व्हेरी गुड. इसका मतलब क्या? कुत्रा आणि मांजर कधी शांत बसलेत का? ते कायम भांडत असतात. नेक्स्ट डोअर म्हणजे ते काय, परपिच्युअल म्हणजे एव्हर नेव्हर एंडिंग, कधी खतम न होणारे, कायम चालू राहणारे भांडणं. दॅट इज परपिच्युअल क्वारलिंग. कायम भांडत राहतात नवरा बायको. आमच्या समोर जे राहतात ते करेक्ट आहे. तो 56 के आगे लिखो, दिस इज बेस्ड ऑन टॉपिक ऑन इडियम्स अँड फ्रेजेस. कशावर बेस्ड आहे पुराणो? इट इज बेस्ड ऑन idioms and phrases. Let me write this. I will idioms and phrases. Is that clear? Any doubt about this? 56 के आगे लिखो idioms and phrases. सॉरी 57 लिखो चलो. 57 एक क्लास में हुआ है क्या? देखो एक बार, चेंज द वॉइस हुआ है क्लास में? झालंय का बघा. डू नॉट इन्सल्ट द पुअर. ऑर्डर आहे, ऑर्डर. ऑर्डर असेल तर आपण काय करतो? लेट द पुअर नॉट बी इन्सल्टेड, इसका पॅसिव आहे. तो पहिला क्या आहे? पहिला ऍक्टिव्ह आहे, दुसरा पॅसिव आहे ना. पहिला ऍक्टिव्ह दुसरा पॅसिव्ह. मग काय आलं? पहिला ऍक्टिव्ह दुसरा पॅसिव्ह. तो किस पे बेस्ड है? एक्टिव पैसिव पे बेस्ड है. झालंय का क्लासमध्ये? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 57 नंबर लिखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. लिहिलं? एनी डाऊट अबाउट दिस? क्लासमध्ये कोणता नाही झाला तो मला सांगायचं बरं का, सर हे क्लासमध्ये झालं नाही, हे क्लास में नहीं हुआ, हे बताओगे मुझे. सॉरी, मग घसा जरा प्रॉब्लेम आहे मला बोलायला, थ्रोट इन्फेक्शन झालंय मला. असू द्या, पडो. शी कास्ट असाइड ऑल शेम अँड एलोप विथ हर बॉयफ्रेंड. एलोप म्हणजे पळून जाणे. तिने सगळी लाज सोडली आणि त्या बॉयफ्रेंडच्या बरोबर पळून गेली. आता त्याला काय म्हणणार? बघा, कास्ट असाइड याचा अर्थ काय होतो? कास्ट असाइड म्हणजे तिने लाज विसरून गेली. लाज सहन केली होती का? टॉयलेट म्हणजे सहन करणे. लाज सहन करतात का? एखादी पोरगी पळून गेली, लाज सहन करेल का? नाही. फॉरगेट. मग निग्लेक्टेड किंवा रिजेक्टेड याच्यापैकी एक ऑप्शन करेक्ट आहे. अँड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, रिजेक्टेड नॉट निग्लेक्टेड. निग्लेक्टेड और रिजेक्टेड दोनों करेक्ट आहे, बट द मोस्ट करेक्ट इज रिजेक्टेड. सो याला आपण काय म्हणतो? कास्ट असाइड. इट्स अ प्रिपोजिशनल फ्रेज. प्रिपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे लिखो, प्रिपोजिशनल फ्रेज. प्रिपोजिशन टॉपिक झालाय ना आपला, आठवते का? लुक इन टू, लुक आफ्टर, याला आपण काय म्हणतो? प्रिपोजिशनल फ्रेज. प्रिपोजिशनल फ्रेज, ठीक आहे. दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड प्रिपोजिशनल फ्रेज. समजलं सगळ्यांना? सो शी रिजेक्टेड ऑल शेम अँड एलोप्ड विथ हर बॉयफ्रेंड. नाकारलं, सोडून दिलं, निग्लेक्टेड नाही. शी रिजेक्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन. 59 नंबर झालाय का क्लासमध्ये? चेक करा 59 नंबर. नाउन कोणतं विचार? नाउन कौन सा नाउन आहे? पडो एक बार. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. कोणत्या प्रकारचं नाउन आहे? द थिंग that can be seen, that can be touched, that can be measured with the help of a unit, that is called what? That is called what? मटेरियल नाउन. तो ये कौन सा है भाई? मटेरियल नाउन है. इस पे यहाँ पे लिखो कशावर बेस्ड है. दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन टॉपिक कॉल्ड नाउन अँड दॅट इज मटेरियल नाउन. येते का लक्षात? किती लोकांना सोपं जाते. मटेरियल नाउन आहे बघा, कॉमन नाउन नाही बरं का. इट्स अ मटेरियल नाउन. इट इज अ मटेरियल नाउन. चला, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. सब्जेक्ट अँड वर्ब अग्रीमेंट मध्ये हा टॉपिक घ्यायचा आहे अजून. वी हॅव नॉट डिस्कस्ड इट येट, बट स्टील ट्राय करो.
ट्राई करो, मैं टॉपिक लिखता हूँ। सब्जेक्ट अँड वर्ब ऍग्रीमेंट वर बेस्ड टॉपिक आहे हा. येस. ओके रोहन, ठीक आहे, आय गॉट वन आन्सर. येस जागृती मॅम, काय येणार विचार करा. चार. ओके, बोथ ए अँड बी आर इनकरेक्ट. अजून वेगळं उत्तर काही? मी सांगू? मी सांगू? दोच सॉर्ट दोच सॉर्ट ऑफ मेसेजेस दोज सॉर्ट ऑफ मैसेजेस दो सॉर्ट ऑफ मैसेजेस. तो मैसेजेस के लिए आर नहीं यूज किया गया. दो सॉर्ट म्हटले, दोस दिस काइंड ऑफ पीपल म्हटले, इज येतं लक्षात ठेवा. दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, तो उसके बाद में इज आएगा, तो बी करेक्ट है, बी करेक्ट है. ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी इज रॉन्ग. सॉरी सॉरी, कुछ तो गडबड झाला, थांबा जरा, जस्ट अ मिनिट हा. मग काय झालं, दो सॉर्ट ऑफ मेसेजेस आर नॉट, एक काय झालं, चूक झालं. ए इज करेक्ट, ए इज रॉंग, बरोबर की ए इज रॉंग, बी इज करेक्ट. हा ऑप्शन करेक्ट आहे, पुन्हा चेक करायला. सब्जेक्ट अँड वर्ब ऍग्रीमेंटचा टॉपिक आहे हा, झालेला नाहीये, तो आपकी गलती एक्सेप्टेड है कि हो जाएगा, चलिए कोई फरक फरक नहीं पड़ता. बोथ ए एंड बी आर नाही करेक्ट बरं का. मी समजवलं, दोज काइंड ऑफ पर्सन, दोज काइंड ऑफ पर्सन, पर्सन्स म्हणजे दोज काइंड ऑफ पर्सन्स. इसमें काइंड वर्ड है ना, काइंड. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दोज आए, इथं पण दोज आलं, तो यहाँ पे भी आए, तो प्लूरल होगा, नहीं होगा. इट्स अ रूल. सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का रूल हम आगे देखने वाले हैं. तो कौन सा करेक्ट है? ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट वन. तर टॉपिकचं नाव लिहिलं का, सब्जेक्ट अँड वर्ब ऍग्रीमेंट लिहिलं का सगळ्यांनी? येस, सब्जेक्ट अँड वर्ब ऍग्रीमेंट लिहिलं. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, 61 नंबर, सोडवा. झालेला आहे. सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर फेवरेट टॉपिक, चेंज द वॉइस. टेक योर टाइम. येस, व्हेरी गुड. ओके, आलं का सगळ्यांचं बरोबर? व्हेरी गुड, सगळ्यांचं बरोबर, व्हेरी गुड, सगळ्यांचं बरोबर. व्हेरी हॅपी फॉर यू ऑल. सी काय म्हटले पोरांनो. क्या बोला है उन्होंने, देखो यहाँ पे, वाय डीड यू पनिश, वाय डीड ही पनिश यू. तर डीड आले वाक्यामध्ये, डीड आलं म्हणजे पॅसिव्ह मध्ये वॉज वर पाहिजे, तो यू के लिए वर आएगा, यूच्या साठी वर येणार. तर वर कुठं आले, इथं वॉज आले, चुकलं. इथं वॉज आले, चुकलं. मैंने बताया था आपको, तुम्हाला आठवतं का मी सांगितलं होतं की डब्ल्यू एच वर्डला चिटकून आलं पाहिजे हेल्पिंग वर्ब, तभी क्वेश्चन होगा. तो ये तो गया. तो वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम, तो सी ऑप्शन करेक्ट आला, ओनली थर्ड. आठवते का, वाई वर ही आपण खूप प्रैक्टिस करून घेतलंय. चेंज द वॉइस का टॉपिक देखतो, ये भी क्लास से ही था, क्लास के बाहर नहीं था. हमने वी हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. आणि मी त्यावेळेस तुम्हाला असं म्हटलं होतं की वो जमाना गया कि यहाँ पे एसएलटी पे पूछे जाते. नाउ एमपीएससी has started asking question based on the interrogative format as well. So C option is the correct one. चेंज द वॉइस लिहिलं का सगळ्यांनी? येस, लिखा सबने चेंज द वॉइस. 61 नंबर के आगे लिखो चेंज द वॉइस. तो फायनली आप काउंट करने वाले हो. शेवटी तुम्हाला मोजायचंय की चेंज द वॉइस वर किती होते, नाउन वर किती होते, क्वेश्चन टॅग वर किती होते. दॅट इज वाय आय रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू टू टेक अ पेपर एंड पेन विथ यू. वेरी इजी क्वेश्चन, 5वीं कक्षा का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, देखो यहाँ पे. टॉपिक लिखो एंटोनिम्स, 62. इफ इट वॉजंट सो ट्रेजिक इट वुड बी व्हाट. ट्रेजिक का अपोजिट क्या होता है?
पाचवीचा प्रश्न आहे, पाचवीचा. हम्म. अरे ट्रेजेडीचं कॉमेडी होणार ना, ट्रेजेडीचं कॉमेडी होणार. तो ट्रॅजिक का क्या होगा, कॉमिक होगा. ट्रॅजिक का कॉमिक होगा ना, बरोबर का नाही. मी म्हणलं इट वॉज अ कॉमिक, इट वॉज अ कॉमिक इन्सिडेंट, राईट ना. तर याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा, तो किस पे बेस्ड है, ट्रॅजिक का क्या हो जाएगा, कॉमिक हो जाएगा. किती लोकांचं आलं बरोबर. व्हेरी गुड. कॉमिकच येणार. रिडिक्युलस वाटतं बरं का, रिडिक्युलस मतलब हास्यास्पद. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इडियोटिक तो इडियोटिक मतलब क्या, इडियट की तरह मूर्खासारखं. तो फुलिश मतलब क्या, मूर्खासारखं. रिडिक्युलस मतलब हास्यास्पद. बट कॉमिक है तो ट्रेजिक का अपोजिट. कॉमिक झालं. लिखो एंटोनिम पे बेस्ड है टॉपिक का नाम, एंटोनिम्स. इंग्लिश वोकैब लिखो. कैसे लिखना है देखो, पहले ऐसे लिखोगे 62, उसके बाद में लिखोगे इंग्लिश वोकैब, उसके बाद में लिखोगे कॉमिक, एंटोनिम्स ऐसे बोल के मग एंटोनिम्स लिहायचं. ठीक आहे. सोडवा. 63 नंबर. हे क्या है, सिनोनिम्स. करेक्ट है जागृती मॅम, व्हेरी गुड. आराधना मॅम, व्हेरी गुड. समजते का काय म्हटले पोरांनो, इकडे बघा. शी वॉज ऑलवेज सोलिशियस, मतलब क्या, सोलिशियस मतलब अबाउट द वेलफेअर ऑफ अ स्टुडंट. कन्सर्न्ड असतं, काळजीपूर्वक. स्ट्रॉंग नसतं, रिलायबल म्हणजे विश्वासू नसतं, काइंड नसतं. सी इज ऑलवेज, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड ना, काही फरक नाही पडत. गेस करो क्या हो सकता है. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तो हा पण क्वेश्चन कशावर बेस्ड आहे पोरांनो. दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड सिनोनिम्स, इंग्लिश होकैब सिनोनिम्स. ठीक है, लेट्स मूव. चलो अभी आर्टिकल हुआ है क्या हमारा, देखो एक बार. आर्टिकल टॉपिक झालाय का चेक करा, न चुकता उत्तर द्या. टेक योर टाइम, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू नाउ. आप लिख लो. हाँ, व्हेरी गुड. करेक्ट आहे, सगळ्यांचं करेक्ट आहे. अनुराधा मॅम, रोहन, जागृत, सगळ्यांचं करेक्ट आहे. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, व्हेरी गुड. काय केलं तुम्ही. ही इज अ बायोलॉजिस्ट, आय एम अ टीचर, मी सांगितलं होतं. अँड म्युझिक इज द फूड ऑफ लव. अब फूड किसका है भाई, लव का फूड है. तो पर्टिक्युलर हो गया, बरोबर का, पर्टिक्युलर झालं. तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन. मला सांगा, जे मी तुम्हाला क्लासमध्ये झालंय म्हणतोय ते खरोखर झालंय का नाही. हा टॉपिक झालता का आर्टिकल. आर्टिकल में अपन बोला ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल, तो ये तो हुआ है. झालंय का नाही. बघा, पॅसिव्ह वाईज झालं, डायरेक्ट डेट स्पीच झालं, क्वेश्चन टॅग झालं, आर्टिकल टॉपिक झाला, सगळे टॉपिक झालेले आहेत. आता तुम्ही कसं उत्तर देताय ते बघा. सोडवा. कशावर बेस्ड आहे, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. 65 नंबरच्या पुढे लिहा, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. स्टोइक इज अ पर्सन, क्या है. करेक्ट फ्रेज यूज करना है आपको. वेरी गुड रोहन, करेक्ट. एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर आहे. स्टोइक मतलब क्या, ज्याला फरक पडत नाही, आनंद दुःख, साधू सारखे लोक असतात. स्टोइक मतलब क्या, द वन हु इज इनडिफरंट टू पेन अँड प्लेजर. पेन अँड प्लेजर. अजून एक महत्वाचं, लिसन टू मी केअरफुली, हा व्हेरी इंपॉर्टंट पार्ट. जर तुम्हाला वाटतंय कि आई एम इन कंफ्यूजन ना, तो डायरेक्ट अगर छोड़ना चाहते हो, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, डायरेक्ट सबसे लंबा निकाल दो, उसको डैश कर दो, 100% करेक्ट आ जाएगा. नॉट 100% बट 99% वही करेक्ट होता है. यू विल ऑब्जर्व द थिंग, कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा करेक्ट है ना, तो सबसे लेंदी ऑप्शन को करेक्ट करके आओ.
हो सकता है कि 99% 90% 10% रॉन्ग हो सकता है, बट सबसे लेंदी ऑप्शन ही करेक्ट होता है, बिकॉज देयर इज लॉजिक बिहाइंड इट. एमपीएससी ऑलवेज ट्राइज टू गिव करेक्ट ऑप्शन इन अ इलॅबोरेट मॅनर. तो जानबूझ के नाही देते. ते मोठं आणि क्लिअर करायच्या नादात तो ऑप्शन आपोआप मोठा होतो, म्हणून तो उत्तर असण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. छोड़ने से असं आहे की उसको अटेम्प्ट करके आओ. एनी डाउट अबाउट दिस? चला पुढचा सोडवा. पैसेज है, पैसेज अपन नंतर घेणार आहे. आसान था पैसेज, शायद देखेंगे बाद में उसको. चलो ओके, 70 नंबर त्याच्यातलाच आहे. पैसेज का या क्वेश्चन है, पर फिर भी इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि क्या है, सिनोनिम्स बेस्ड है, तो ट्राई तो कर सकते हैं ना सिनोनिम. सबसे लंबा ठोक दो, बड़े करेक्ट होगा. सबसे लंबा ठोक दो. अभी देखो, यू पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट द डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर फेमस बुक इनहिलेशन ऑफ कास्ट. इनहिलेशन ऑफ कास्ट म्हणजे क्या? कास्टचं कास्ट संपूर्ण टाकायचं, म्हणजे उसको खत्म कर देना. तो इनहेलेशन मतलब क्या? निकाल देना. तो जोरस्टर इम्पोज्ड अपॉन हिज पीपल टू इनहेलिट द पेस्ट. पेस्ट मतलब क्या? जो कीटक होते हैं ना, उसको खत्म कर देना. तो इसका री इंजॉइन नहीं होगा, इंप्लॉय नहीं होगा, ट्रीट नहीं होगा, क्या आएगा? एक्सटर्मिनेट. टर्मिनेट मतलब क्या? अपन म्हणतो ना की यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस सर्विस. टर्मिनेटेड मतलब क्या? आपको निकाल दिया जाता है. इसका मतलब खत्म किया जाता है. सो दिस द करेक्ट ऑप्शन. दुसरा ऑप्शन पाहतोय आपण की, मी परत सांगतो. जर असं तुम्हाला वाटतं परीक्षेमध्ये की अरे नहीं मुझे पता इसका आंसर, तो सबसे लेंदे ऑप्शन ढूंढो, ठोक के आ जाओ. 90% चांसेस हो गए करेक्ट आने के. फिर से देखो, ये भी लंबा हो गया. ओके लेट्स मूव. 70 हो गया. 71. सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक कॉल्ड आर्टिकल. वी हैव दिस रूल इन योर नेटबुक में. देखो एक बार, आर्टिकल पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है. दैट इज वाई मैंने आपके 40 रूल लिए. रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लो. दैट इज द कोर्स. ऐसा कोर्स है कि आप कभी भी कोई कोई भी एग्जाम दे दो, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंसेस बोला है. उस एग्जाम्पल में मैंने दिया था गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. याद है क्या? गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल दिया था कि वी आर नॉट यूजिंग, वी कांट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन. तो ऐसे तो नहीं होता, द तो आएगा नहीं. ही स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी नहीं आता. क्या आता है यूनिवर्सिटी आगे? हो आता है. याद है क्या? ये दोनों तो गए. ही वॉज absent फॉर द लास्ट 2 days. कितने दिन? द लास्ट, द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ. मग सी बरोबर आला. फक्त सी बरोबर कुठं आलाय? सॉरी, इनकरेक्ट पूछे. हा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी. इनकरेक्ट विचारले, मग कोणता येणार बरोबर सांगा. कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा? ओनली ए एंड बी. दिस इज इनकरेक्ट वन. येते का लक्षात? की मी तुम्हाला असं म्हटलं होतं की वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउन. तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, not the silver or the gold. Same way, I is studying in the university, in an university, not in the university. तर चुकलं ते. आठवतंय का? युनिव्हर्सिटी स्टार्ट्स विथ यू बट नॉट प्रोनाउन्स्ड अलाइक. तो आर्टिकल वर होता. म्हणजे आतापर्यंत जेवढे क्वेश्चन्स पाहिलेत इंग्लिश होकॅब छोड़ के, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज देयर दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन क्लास. अगर होता तो मुझे बता दीजिए सर, ये नहीं हुआ. चलो आगे. अब भी लिए, अब भी लिए, याद है? कंजंक्शन के टॉपिक में लिया है मैंने. वही क्वेश्चन आया देखो. एल्स के बाद कभी भी ध्यान नहीं आता, बट आता है. मैंने रट के लिया था पूरा है. रट के लिया था, रट के. आहे का लक्षात तुमच्या? की इट वॉज, ही वॉज नथिंग एल्स बट माय फ्रेंड. देर वॉज नथिंग एल्स बट अ डॉग. तो एल्स के बाद कभी ध्यान नहीं आता, बट येतो. पण लक्षात ठेवा, तो इनकरेक्ट कोणतं झालं? ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट. तो किस पे बेस्ट है भाई ये? कशावर बेस्ट आहे?
किती लोकांना आठवतोय हा रूल? हाऊ मेनी ऑफ यू डू रिमेंबर दिस रूल? के क्लासमध्ये झालेला किती लोकांना आठवतोय? नाही म्हणून रेकॉर्डिंग आहे त्याच्यात. झालंय का क्लासमध्ये? झाला होता का? नथिंग एल्सच्या नंतर बट येत तुम्ही सांगितलं होतं. आता त्या ह्याच्यात पण आहे, सब्जेक्ट आणि वर्ब एग्रीमेंट त्याच्यात पण आहे पोरांनो हे. चलो. सोडवा. नाम दो प्रेपोजिशन. आय शॅल से दिस ऑन हर फेस. ऑन हर फेस. ओके. आता इंग्लिश मिडियमच्या मुलांना येणार बरोबर. बघा एक लक्षात ठेवा, मी ते तिला तिच्या तोंडावर सांगेल. मी तिला तिच्या तोंडावर सांगेल. हे ना मराठी वाक्य झालं. युअर पीपल ट्राइंग टू ट्रान्सलेट इन मराठी. ऑन हर फेस नहीं होता. आई शॅल से दिस टू हर फेस होता है करेक्ट. एक वाक्य देतो, चुकी बरोबर तुम्ही मला सांगा. आय स्लॅप्ड हर टाइट ऑन हर. कौन सा करेक्ट है सेंटेंस बताओ मुझे. आई स्लैप्ड हर टाइट ऑन हर फेस का ऑन हिज ऑन हर ऑन का काय इन येणार. ऑन काही इन येणार. ते गेस झाले चुकून. इथे तर हा आहे का? थांबा मी तुम्हाला दाखवतो पोरांना. जस्ट सेकंड हा. लेट मी रीड दैट सेंटेंस. स्लॅप टाइट. गूगल करतोय मी. ऑन हर और इन हर फेस. याचं उत्तर दाखवतो मी तुम्हाला. बघा, द फ्रेज स्लॅप्ड टाइट ऑन हर अँड इन हर बोथ डिस्क्राइब द स्लॅप, बट ऑन हर फेस इज मोर. हाँ. On her face is more common and grammatically correct, while slapped in her face can be used to describe a physical or figurative slap. फिगरेटिव्ह स्लॅप मतलब क्या? आपण म्हणतो ना त्याच्या तोंडात मारलं म्हणजे थोडक्यामध्ये काय, की एखादा अपमान करणे या अर्थानं, म्हणजे ते पण करेक्ट, पण ऑन हर फेस करेक्ट आहे. मग याच्यामध्ये काय केलं? आय शॅल से दिस टू हर फेस, याला प्रेपोजिशन आपण म्हणतोय. येते लक्षात. 73 नंबर झाला. 74 बघा पोरांनो, कोणतं करेक्ट आहे? टेन्स ढूंढना है सिर्फ, इतना आसान क्वेश्चन. देखो, पाचवीतला प्रश्न विचारलाय. इथले टेन्स. अरे तर सिन्स पाहिल्या पाहिल्या तुम्हाला कळलं पाहिजे सिन्स कोणत्या काळात असतं पोरांनो. कोणत्या काळात येतं सिन्स? इट हैज बीन रेनिंग. रेनिंग सिन्स बोला है ना, तो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस. प्रोग्रेसिव तो नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इट इज रेनिंग झालं असतं. मग प्रोग्रेसिव म्हणजे चालू. पास्ट फॉर्म ऑफ परफेक्ट नाही येणार. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स तर नाही येणार. तो प्रोग्रेसिव्ह फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेन्स. हे स्वर्णव आहे का? चेक करा. म्हणजे चालू पूर्ण वर्तमान काळ. चालू पूर्ण वर्तमान काळ. 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आहे पोरांनो. फोर्थ ऑप्शन. प्रोग्रेसिव्ह फॉर्म ऑफ प्रेझेंट टेन्स अँड प्रोग्रेसिव्ह फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेन्स. प्रोग्रेसिव्ह फॉर्म ऑफ प्रेझेंट टेन्स मतलब क्या? इट इज रेनिंग हेवीली. करेक्ट है. एंड इट हैज बीन रेनिंग
तो परफेक्ट आहे. परफेक्ट प्रोग्रेसिव्ह म्हणजेच काय? चालू पूर्ण. चालू पूर्ण बघा, प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे चालू, परफेक्ट म्हणजे पूर्ण. चालू पूर्ण काळ कोणता आहे? हॅज बीन, हॅव बीन, सिन्स, फॉर, पढ़ा था हमने. तो सिन्स का ऑप्शन काय आला? 74 नंबर टेन्स टॉपिक वर आहे, लक्षात ठेवा. एनी डाऊट अबाउट दिस? डाऊट असेल तर विचारा. क्लिअर असेल तर क्लिअर म्हणा. पूर्ण डाऊट आहे का कोणाला? डाऊट आहे? डाऊट असायचं कारण नाही. चालू पूर्ण काळ येतो पूर्ण. सोपं सोपं चुकवताय तुम्ही. शॅल वी मूव? परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, एक्झॅक्टली. 75 नंबर आत्ताच झालं होतं. कधी झालं होतं आठवते का? प्रेपोजिशन कॅरी ऑन, गिव्ह अप, गिव्ह इन. उदाहरण दिलं तर मी तुम्हाला, सबऑर्डिनेट कॅरी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द, का कॅरी आउट? काय असतं? कॅरी आउट म्हणजे इम्प्लिमेंट करणे पोरांनो. कॅरी आउट म्हणजे इम्प्लिमेंट करणे. कॅरी ऑन नाही बरं का, कॅरी आउट. म्हणतो की आय हॅव मेक अ प्लॅन, आय हॅव मेड अ प्लॅन, बट यू हैव टू कैरी आउट इट. कैरी आउट मतलब क्या करना? उसको एग्जीक्यूट करना. तो कैरी आउट मतलब क्या? एग्जीक्यूट करणे. तो कॅरी आउट काय झालं पोरांनो? अगेन अगेन, कास्ट असाइड. कास्ट असाइड प्रेपोजिशनल फ्रेज. कॅरी आउट प्रेपोजिशनल फ्रेज. अजून कोणतं होतं? अजून कोणतं होतं चेक करा एकदा. अजून एक दोन झालेले आहेत. तो कॅरी आउट मीन्स टू इम्प्लिमेंट समथिंग, दॅट इज अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशनल फ्रेज येते का लक्षात? कॅरी आउट, नॉट कॅरी ऑन. तुम्ही जेवताय म्हणजे सर या जेवायला, नो प्लीज कॅरी ऑन. तुम्ही सर आय हॅव मेड अ प्लॅन फॉर युअर अकॅडमी, बट यू नीड टू कॅरी आउट इट. यू नीड टू एक्झिक्यूट इट. यू नीड टू इम्प्लिमेंट इट. तो सबऑर्डिनेट्स कॅरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ देअर सुपिरियर्स. तो कॅरी आउट करतात म्हणजेच काय? त्यांच्या सिनियरच्या ऑर्डर्स फॉलो करतात, त्याचं अंमलबजावणी करतात. सेकंड ऑप्शन ऑज अ करेक्ट. सोडवा. या तो सेम ही है, या तो सेम ही है भाई. तो गलती कहाँ है? यहाँ पे गलती है. डॅमेज और डॅमेजेस, डॅमेज और डॅमेजेस. तो कधी डॅमेजेस शब्द ऐकलाय का रे पोरांनो? दुनियात कधी ऐकलाय का तुम्ही डॅमेजेस शब्द? आपण म्हणतो ना की इमोशनल डॅमेज झालं मला, गाडी डॅमेज झाली का, गाडीला गाडीला डॅमेजेस झालं म्हणता तुम्ही. तो डॅमेजेस वर्ड होता ही नाही भाई दुनिया में. डॅमेजेस वर्ड असू शकत नाही. तो तुम्हाला टू इज इनकरेक्ट. मग याच्यामध्ये हा तर चुकला, डॅमेजेस चुकला. मग ए इज इनकरेक्ट अँड बी इज करेक्ट, कोणता ऑप्शन आला? एक आला का चेक करा. एक आला का चेक करा बरोबर. का सी आला? चुकलं का माझं? अरे ए चुकला ना. ए करेक्ट कसा असणार पोरांनो? बी बरोबर आहे. द इन्शुरन्स कंपनी हॅज टू पे फॉर द डॅमेज टू माय स्कूटर. डॅमेजेस शब्दच एक्झिट करत नाही. ओनली डॅमेज. डॅमेज होता है, नॉट डॅमेजेस. काय लिहिता याला? याला लिहा नाउन. नाउन लिहा, उसके आगे लिखो सिंगुलर प्लुरल. झालं? एनी डाउट अबाउट दिस? नाउन टॉपिक लिखा सबने. चला 77. खूप सोपा आहे. व्हेरी इझी पार्ट. यू टेक युअर टाइम. आय विल जस्ट राईट द नेम ऑफ द टॉपिक. दे रिसिव्ड 100 बेल्स ऑफ कॉटन. बेल्स म्हणजे गाठोडी, कापसाची गाठोडी. BALES. बेल्स ऑफ पेपर होता है, कापसाची गाठोडी म्हणतो. BALES, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो बेल तो करेक्ट हुआ. आता म्हणतो खूप अवघड आहे. अरे शाळेची घंटेलासाठी काय वापरणार तुम्ही? अगर स्कूल की घंटा होता है ना,
तो उसके लिए क्या आता है? ये बेल आता है क्या कभी? आता है क्या? तो ये तो गया ना. तो ही वॉज रिलीज ऑन बेल. बेल म्हणजे जामीन. करेक्ट आहे. आपण ना बेल म्हणजे जामीन. बेल म्हणजे गठ्ठा. यहाँ पे बीई डबल एल पाहिजे होतं. द पिऊन रिंग्स द बेल. बीई डबल एल. तो सी तो इनकरेक्ट झालं. मग कोणते करेक्ट आले? ए आणि बी करेक्ट आलं. ए आणि बी करेक्ट आलं. तो बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आला. येते का लक्षात पूर्ण? हे अवघड आहे का रे? अभी उतर आप बोलोगे तो ये तो नहीं पढ़ाया. जो मेरा बुक है ना उसमें ना पार्ट है पूरा. होमोग्राफ अँड होमोफोन्स त्याच्यामध्ये आहे. वंस यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द प्री एग्जाम ना, तो अपने आप कर जाते हो ये सब पूरा. ए बी क्लास में हुआ है. नाउन टॉपिक में लिया है हमने. देखो झाले का चेक करा. मी सांगितलं होतं आपल्या मराठीमध्ये चुलत भाऊ, चुलत बहीण, आत्ते भाऊ, मामे भाऊ असला प्रकार असतो. इंग्लिश में कजिन ब्रदर होता ही नाही, कजिन ही होता है. आठवतंय का? सांगितलं होतं. बराच वेळ आपलं बोलणं झालंय. रेकॉर्डिंग बघा. रेकॉर्डिंग बघून घ्या. तो कजिन येणार फक्त. व्हेरी गुड. तो यहाँ पे क्या आएगा? जॉन इज माय कजिन ब्रदर. रॉन्ग आहे भाई. हे तर चुकलं. ए इज इन करेक्ट अँड बी इज करेक्ट. एक ऑप्शन करेक्ट आला. 78चा ऑप्शन काय आला? एक ऑप्शन करेक्ट आला. व्हेरी गुड. ते क्लासमध्ये झालतं का कझिन ब्रदर, कझिन सिस्टर? कझन झालतं का नाही? तो कझिन मीन्स व्हॉट? चुलत भाऊ. मी तुम्हाला असं म्हटलं की दिस इज माय कझिन अँड शी वर्क्स इन मुंबई, तरी लक्षात ठेवा. चला पुढे बघा. 79 नंबर. अभी ये तो इसका मीनिंग तो मुझे भी पता नहीं था. याचा अर्थ मला पण माहिती नाही. याचा अर्थ मला पण माहिती नाही याचा अर्थ काय आहे. पण मी सगळ्यात मोठं ठोकून येणार ते बरोबर असणार. मी तुम्हाला सांगितलं जिसका कुछ नहीं होता उसका सबसे लंबा ऑप्शन दे दो हो जाता है वो. याचा ऑप्शन करेक्ट हाच आहे. द मिनिंग ऑफ काय ते लायसेन्स फ्लेअर. लायसेन्स फेअर मतलब क्या? द नॉन इंटरफरन्स ऑफ गव्हर्नमेंट ट्रेड कॉमर्स अँड इंडस्ट्री एटसेट्रा. बघा 3दा झालं बरं का की अगर इफ यू आर डाउटफुल अबाउट द आंसर ना, लेंदी ऑप्शन निकाल दो, यही आंसर होगा करेक्ट. मतलब जेव्हा गव्हर्नमेंट कोणत्याही प्रकारचा व्यापार, उद्योग आणि कारभारामध्ये हस्तक्षेप करत नाही, त्याला ही टर्म वापरलेली. दॅट कॅन बी टर्म फ्रॉम अनदर लँग्वेज ॲज वेल. पण मी तुम्हाला म्हटलं होतं सगळ्यात लांब सगळ्यात मोठा ऑप्शन निवडायचं. उत्तर बरोबर येतं. नाही आलं तर आलं. काय फरक पडतोय? पण बरोबरच येणार. बघा तिसरा प्रश्न आहे की जिसमें ऑप्शन है ना पता नहीं तो लंबा ठोक दो, आएगा ही आएगा. ये बहुत आसान है अभी. चेक करा. सेम वर्ड विथ डिफरंट मीनिंग्स. द रोड विंड्स ऑफ द माउंटेन. मग मला सांगा रोड काय करतो? ब्रिंग क्लोज असतं का? इरिटेट करतो का रोड? रॅप म्हणजे गुंडाळत होतो काय? तो टर्न्स होतो ना. अरे टर्न होतो. द कंपेन ऑफ. कंपेन म्हणजे काय? मोहीम कमी होते. कमी होते म्हणजे कम टू एंड होली. बरोबर आहे का नाही? स्टील ट्राइंग टू गेट हिज विंड बॅक मतलब क्या? ब्रीथ. करेक्ट ऑप्शन कोणता आला? एक आला. एक ऑप्शन आला. एक 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 चेक करा. परत एकदा रोहन चेक करा. ट्विस्टेड नहीं. द कंपेन मतलब क्या? अपन म्हणतो ना अन्ना हजारे का कंपेन था. कंपेन कम हो रहा है. खत्म हो रहा है. स्टिल ट्राइंग टू गेट हिज विंड बैक मतलब क्या? ब्रेथ बैक. स्पेलिंग देखो ब्रेथ का वहां पे गलत दिया है उन्होंने. हे गलत स्पेलिंग आहे. ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आला. किती लोकांचं बरोबर आलं रे? किती लोकांचं आलं? जागृती मॅम, आर यू देअर? यू आर नॉट आन्सरिंग. लक्षात ठेवा काय आहे? होमोग्राफ आहे. होमोग्राफ मतलब एकच शब्द असेल त्याचा वेगवेगळे अर्थ असेल. लेट्स मूव. अजून मराठी घ्यायचे पूर्ण आपल्यावर का? घाबरून जाऊ नका. ठीक आहे 30 वर्ड झाले आपले. 30 शब्द झाले. 30 प्रश्न झाले. 25 झाले. मला सांगा 25 पैकी जे ग्रामरचे होते
मी पटपट सांगतोय. ग्रामरचे किती बाहेरचे होते? कोणता प्रश्न बाहेरचा आलता क्लासच्या बाहेरचा सांगा मला. एकही नव्हता. एक एक दाखवतो तुम्हाला, परत एकदा बघून घ्या. हा झालता आर्टिकलचा, बघा पटपट. कारण आपलं इंग्लिश संपलं, लास्ट टॉपिक राहिलं, मग किती कळलं पाहिजे आपल्याला. हा झालता बघा, पटपट पटपट 2 मिनिटं संपून टाकू आपण लगेच. सगळं आलतं. फक्त एकच काम करायचं आता. सगळेच आहेत, फक्त एकच काम करायचं. ते रेकॉर्डिंग परत परत बघा. ऍपचा ऍक्सेस झालंय, मिळेल काही लोकांना मिळते. होय, संपत आले ते काम. मराठीचा पण होऊन जाईल, ठीक आहे. मराठी